Dear students, welcome to the online classes. I am Shivanand Bennur, lecturer in English in Dr. B.R. Ambedkar PU College, Shidenur, Taluk Badi. Now, we have to think about a matter so seriously. In these crucial days, in the days affected by COVID-19, most of the parents are seriously thinking about their children's future. Might be the thought in their mind have made them to think about their children seriously because their children are away from the schools, away from the texts, away from the studies. In the present context, the topic, the unit that I'm going to deal with is adequate because here the poem on children written by the poet Khalil Gibran, a Lebanese American poet. He himself is a prophet and a fine artist and philosopher also, but he did not accept this title philosopher. He rejected it. So far the description of this poem on children is concerned, what I thought of the crucial days, the parents are thinking about their children future, children away from the school and so forth. Contextually, one has to remove the serious thinking about their children's future in these days because seriously they are thinking, oh, what is happening? Our children are away from education. What would happen? That's why soon the school should be opened and our children should go to the schools. They think because the possessiveness in their mind is making them so. They are so possessive. They want to make their children as they think. Here the poet is trying to guide the parents not to be too much possessive. That's why he starts the poem when a young woman comes to the prophet holding a small babe, holding her babe against her bosom. She asks the prophet to speak something about her child. He starts, your children are not your children. Your children are not your children. They are the sons and daughters. They are the sons and daughters for life longing itself. Means the children might have come to this world from you. That's not from, through you. You think that you have given them
birth and you have every right to build their future. No, not so. According to the prophet, he says, no, your children are not your children. They are the sons and daughters. They are the sons and daughters of life longing for itself. They come through you, but not from you. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರವಾದಿ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಶಾಕಿಂಗ್, ಪರ್ಹ್ಯಾಪ್ಸ್ ದ ವುಮನ್, ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಲೇಡಿ, ಆ ವುಮನ್ ಶಾಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಲಿಟ್ರಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರ, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮುಖೇನ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದಿರಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ಮುಖೇನ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದಿರಬಹುದು, ನಿಮ್ಮಿಂದಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಿಂದಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಎನ್ ಏಜೆಂಟ್. ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವೊಂದು ಮೀಡಿಯಂ, ಏಜೆಂಟ್ ಇದ್ದ. ಯಾವ ರೀತಿ ಭಾಷೆ ಮೀಡಿಯಂ, ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಭಾಷೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೀಡಿಯಂ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ದ ಏಜೆಂಟ್ಸ್. ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಹಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಮದರ್ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ರಿ, ನಾವ್ ಹೆಂಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಹತ್ರ, ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಈ ಮಗುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತೀವಿ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ತಾಯಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರ, ಪ್ರವಾದಿ, ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ದೇ ಆರ್ ದಿ ಸನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಾಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್ಸ್ ಲಾಂಗಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಮುಂದುವರೆದು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರ, ಯು ಮೇ ಅಂಡ್ ದೋ ದೇ ಆರ್ ವಿತ್ ಯು, ಅವರು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇರಬಹುದು, ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಜನ್ಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದೆಮ್ ಬರ್ತ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ವಿತ್ ಯು, ನಾಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದೇ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಯು. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವರು, ಯು ಮೇ ಗಿವ್ ದೆಮ್ ಯುವರ್ ಲವ್, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಅವರಿಗೆ ದಾರೆ ಎರೆಯಬಹುದು, ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಥಾಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನಲ್ಲ. ನೀವು ಏನ್ ಅನ್ಕೋತೀರಿ, ಎಸ್ ನನ್ನ ಮಗ ಹೀಗಾಗಬೇಕು, ನನ್ನ ಮಗ ಹಾಗಾಗಬೇಕು, ಇವ ಹಿಂಗೇ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು, ನೋ. ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳು, ನೀವೇನಾಗ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಹೇರುವಂತಹದಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದು, ಹಾಗಾಗಕೂಡ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರ, ಯು ಮೇ ಗಿವ್ ಯುವರ್ ಲವ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಥಾಟ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇರುವಂತಹದಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇರಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ ದೀಸ್ ಡೇಸ್, ಇವತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಬೇಟ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹೆಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ? ಸ್ಕೂಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಓಪನ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ನೋ, ಮಕ್ಕಳ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮುಖ್ಯ, ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸಬಾರ್ದು, ಸ್ಕೂಲ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಓಪನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಡಿಬೇಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ನೋ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು SLC ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು PUC ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇದನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಎಜುಕೇಶನ್ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವರ ಫ್ಯೂಚರ್ ಏನು, ಅವರು ಇನ್ ಅ ವೇ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಸೆಸಿವ್ನೆಸ್. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮುಂಜಾನಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಹೆಂಗ? ಪೊಸೆಸಿವ್ನೆಸ್. ಅವನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು, ಅವನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು, ಅವನು ಇದಾಗ್ಲೇಬೇಕು, ಅದಾಗ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟುಡೇ. Parents are too much possessive for their children's future.
ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಹಂಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಈ ಪೋಯಂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರ, ದೇ ಯು ಮೇ ಹೌಸ್ ದೇರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಸೋಲ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಬಾಡಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು, ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಆಶ್ರಯ ಕೊಡಬಹುದು, ಅವರನ್ನ ನೀವು ಇಟ್ಕೋಬಹುದು, ಅವರನ್ನ ನೀವು ಹೆಂಗ ಬೇಕಂಗ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ಕೋಬಹುದು, ಬಟ್ ಅವರ ಬಾಡಿಗಳನ್ನ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೋಬಹುದು, ಅವರ ಸೋಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಗಳನ್ನಲ್ಲ. ಅವರ ಆತ್ಮಗಳು ಅಂದ್ರೆ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು, ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ ದೇರ್ ಸೋಲ್ಸ್ ಡ್ವೆಲ್ ಇನ್ ದ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಟುಮಾರೋ. ಯಾಕೆ ನೀವು ಅವರ ಸೋಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಅವುಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಮಗೆ ಹೋಗಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರ ಆತ್ಮಗಳು, ಅವರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ಇವತ್ತಿನವಲ್ಲ, ನಾಳೆವು ಅಂದ್ರೆ ಟುಮಾರೋ, ಇನ್ ದ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಟುಮಾರೋ. ಅವರು ನಾಳೆ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಮನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಜಗತ್ತು. ಆ ನಾಳೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವರ ಆತ್ಮಗಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ನಾಳೆಗೆ ಅಪ್ರಸ್ತುತ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅವನ್ನ ಹೇರ್ಕೂಡ್ದು. ವಿಚ್ ಯು ಕೆನ್ ನಾಟ್ ವಿಸಿಟ್, ನಾಟ್ ಈವನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನೀವು ಎಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಅವರವಾಗಿವೆ, ಅಂತಹ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಇರ್ತಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇವತ್ತಿನ ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಆಗೋದು ಇಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರ, ಯು ಮೇ ಸ್ಟ್ರೈವ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ದೆಮ್. ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಯು ಮೇ ಸ್ಟ್ರೈವ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ದೆಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅವರಂತಾಗಲು ಹೋಗಬಹುದು, ಹಂಬಲಿಸಬಹುದು, ಬಯಸಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಬಟ್ ಸೀಕ್ ನಾಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಲೈಕ್ ಯು. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅವರಂತಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು, ಅವರಂತಾಗಬಹುದು, ಅವರು ನಿಮ್ಮಂತಾಗಲು ಬಯಸಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ. ಅವರು ನಮ್ಮಂಗ ಆಗ್ಬೇಕು ಅವರು ಅಂತ ಬಯಸಬೇಡ್ರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೂಲಿಶ್ ಥಿಂಗ್, ಮೂರ್ಖತನದ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅದು. ಫಾರ್ ಲೈಫ್ ಗೋಸ್ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ನಾರ್ ಟ್ಯಾರೀಸ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೇರಬಾರ್ದು, ಅಥವಾ ಅವರು ನಿಮ್ಮಂತಾಗಲು ನೀವು ಅವರನ್ನ ಬಯಸಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಅವರು ನಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಬದುಕ್ತಾರೆ, ಅವರ ಫ್ಯೂಚರ್ ನಾಳಿದು. ನಾವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಚಿಂತನೆಗಳು, ಇವತ್ತಿನ ವಿಚಾರಗಳು, ನಾವು ಅವರ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಈವನ್ ನಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಗಮನಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಫಾರ್ ಲೈಫ್ ಗೋಸ್ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ನಾರ್ ಟ್ಯಾರೀಸ್ ವಿತ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಜೀವನ ಅಥವಾ ಜೀವನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಂದೋಡ್ತದೆ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮುಂದೋಡ್ತಾ ಇರ್ತದ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತದ, ಪಾಸ್ಟ್ ಕಡೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತದ. ಬಾಣಗಳು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾವ, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೇನೆ ಟ್ಯಾರೀಸ್ ವಿತ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ನಾರ್ ಟ್ಯಾರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಕ್ಕೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ, ನಿನ್ನೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರನ್ ರವರು ಪ್ರೊಫೆಟ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಏನು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ವಿಪುಲವಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೊಡಬಹುದು, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೇರುವುದಲ್ಲ, ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೇರುವುದಲ್ಲ.
ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಆಶ್ರಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೀವು ಸಾಕಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು. ಅವರ ಬಾಡಿಗಳಿಗೆ, ಅವರ ದೇಹಗಳಿಗೆ ನೀವು ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಅವರ ಆತ್ಮಗಳನ್ನ ಬಂಧಿಸಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಆತ್ಮಗಳು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಆತ್ಮಗಳು ನಾಳೆಯೊಂದಿಗಿರ್ತಾವ. ಇವತ್ತಲ್ಲ, ನಿನ್ನೆಯಲ್ಲ, ನಿನ್ನೆಯ ಚಿಂತನೆಗಳಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿನ ಚಿಂತನೆಗಳಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿನ ಚಿಂತೆಗಳಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರ ಆತ್ಮಗಳು ನಾಳೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವು. ಈವನ್ ನಾವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಂತ ಯಾರು ಪ್ರೊಫೆಟ್, ಪೋಯೆಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪೋಯಂನಲ್ಲಿ ನೀವು, ಯು ಯಾರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ದೆಮ್ ದೇ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ ಅವರು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರ? ನಾಳೆಯೊಂದಿಗಿರ್ತಾರ. ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬಹಳ ಮುಂದಿರ್ತಾವ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅವರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಪಯಣ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ ಅದು. ಮತ್ತು ನಿನ್ನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅವರಂತಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಅವರಂತಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಅವರು ನಿಮ್ಮಂತಾಗಲು ಎಂದು ಬಯಸಬೇಡ್ರಿ. You are the boss. Ultimately, the poet, the prophet comes to the point. What you are. You are means parents. What the parents are. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಯು ಆರ್ ದ ಬಾಸ್. ನೀವು ಬತ್ತಳಿಕೆ, ಬಿಲ್ಲು. ನೀವು ಬಿಲ್ಲು ಅಂತ. ಯು ಆರ್ ದ ಬಾಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ವಿಚ್ ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರೋಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿದಾರಲ್ಲ, ಆ ಮಕ್ಕಳು ಲಿವಿಂಗ್ ಆರೋಸ್, ಬರೀ ನಿರ್ಜೀವ ಬಾಣಗಳಲ್ಲ. ನಿರ್ಜೀವ ಬಾಣಗಳಲ್ಲ, ಅವರು ಜೀವಂತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಣಗಳು ಅಂತ. ದೇ ಆರ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರೋಸ್. ಅವನ್ನ ಯಾರು ಕಳಿಸ್ತಾರ? ಬಿಲ್ಲನ್ನ ಹೂಡಿ ಬಾಣವನ್ನ ಇಟ್ಟರೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು. ಅದಕ್ಕೊಬ್ಬ ಆರ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ಲುಗಾರ, ಒಬ್ಬ ಬಿಲ್ಲುಗಾರ ಇರ್ತಾನ. ಆ ಆರ್ಚರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅಂತಂದ್ರ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಆ ಬಾಣಗಳನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾನ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ದ ಬಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರೋಸ್ ಆರ್ ಸೆಂಟ್ ಫೋರ್ತ್. ಹಿಂದಕ್ಕಲ್ಲ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾನ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರು ಯಾರು? ಬಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಬಾಣಗಳು. ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ, ನೀವು ಇವತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಇರ್ರಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ರಿ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಕ್ರಿ, ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇರಬೇಡ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ವಿಚಾರಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತವು, ನಾಳೆಯೊಂದಿಗಿರ್ತವು, ಫ್ಯೂಚರ್ನೊಂದಿಗಿರ್ತವು. ಅವರ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅವ್ರದೇ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನ, ದೇ ಆರ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರೋಸ್ ಸೆಂಟ್, ದೇ ಆರ್ ಸೆಂಟ್ ಫೋರ್ತ್. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅವನ್ನ ಕಳಿಸ್ಲಾಗ್ತದ. ಯಾರು ಕಳಿಸ್ತಾರ? ಆರ್ಚರ್. ದ ಆರ್ಚರ್ ಸೀಸ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ ಅಪಾನ್ ದ ಪಾತ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಫಿನಿಟ್. ಸೊ ಬಿಲ್ಲುಗಾರ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಇಡ್ತಾನ. ಬಾಣವನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗ ಹೊಡೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಅವನು ಬಾಣವನ್ನು ಹೊಡಿತಾನ, ಬಾಣವನ್ನು ಬಿಡ್ತಾನ. ಹಿ ಸೆಂಡ್ಸ್ ದ ಆರೋಸ್. ಆ ಒಂದು ಯಾವ ಒಂದು ದಾರಿ, ಮಾರ್ಗ, ಪಥ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟ್. ಇನ್ಫಿನಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ್ಯ ಇಲ್ಲದ್ದು, ಅನಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ, ನೋ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ದ ಆರ್ಚರ್ sends the living arrows upon the path of the infinite, and he bends. He means here archer. He bends
ಯು ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಮೈಟ್. ಆ ದೇವರು ಸಾರಿ ಆ ಏನು ಬಿಲ್ಲುಗಾರ ಇದಾನ, ಆ ಬಿಲ್ಲುಗಾರ ನಿನ್ನನ್ನ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ಮೀನ್ಸ್ ಜಗ್ತಾನ, ನಿನ್ನನ್ನು ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನ. ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿ his arrows may go swift and far. ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಯು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್, that may be father or mother. ಸೊ ನೀನು ಬಿಲ್ಲು, ನೀನು ಬಾಣಗಳು, ಲೀವಿಂಗ್ ಆರೋಸ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಅದನ್ನ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಅರ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಡ್, ಆಲ್ಮೈಟಿ ಗಾಡ್. ನಿನ್ನನ್ನ ಅವನು ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಬಿಡ್ತಾನ, ಕಳಿಸ್ತಾನ. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಅಪಾನ್ ದಿ ಪಾತ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಫಿನಿಟ್. ಹಿ ಬೆಂಡ್ಸ್ ಯು, ನಿನ್ನನ್ನ ಭಾಗಿಸ್ತಾನ, ಬಿಲ್ಲನ್ನ ಭಾಗಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಹಂಗೆ ನಿನ್ನನ್ನ ಭಾಗಿಸ್ತಾನ. ಸೊ ಆ ಬಾಣಗಳು ಅವನ ಬಾಣಗಳು, ಆ ಬಾಣಗಳು ಹೊಕ್ಕವು. ಹೆಂಗ್ ಹೊಕ್ಕವು ಅಂತಾನಂದ್ರೆ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್. ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಜೂಕಾಗಿ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಬಾಣಗಳು ಹೋಗ್ತವು. ಯಾವಾಗ ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರ ಇಷ್ಟ ತನಕ ಹೇಳ್ಯಾರಲ್ಲ, ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು? ನೀನು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು, ನಿನ್ನ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನ ಹೇರುವುದಲ್ಲ. ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಡಬಹುದು ಅವರ ಬಾಡಿಗಳಿಗೆ, ಸೋಲಿಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ನಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಇರ್ತಾರ. ಸೊ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಹಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ನೀನು ಈವನ್ ನೀ ಸುಮ್ಮನಿರು, ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ? ನಿನ್ನನ್ನ ಬಿಲ್ಲನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ನಿನ್ನನ್ನ ಬಿಲ್ಲನ್ನ ಮಾಡಿ, ನಿನ್ನ ಮೂಲಕ, ನಿನ್ನ ಮುಖೇನ ಆ ಬಾಣಗಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾನ. ಅವು ಬಹಳ ದೂರ ಹೋಗ್ತವು, ಅನಂತದಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತವು. ದ ಮಾರ್ಕ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಿನಿಟ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತವು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಲೆಟ್ ಯುವರ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ in that, let your bending in the archer's hand may go swift and far. Here ಆ ಏನು ನಿನ್ನನ್ನ ಬಿಲ್ಲಾಗಿ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬಾಣಗಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾನ, ನೀನ್ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್, that is the point. If you are flexible, ನೀನು ಹಂಗೆ ಇರಬೇಕು, ನೀನು ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ನೋ. ಹಂಗಿದ್ರೆ, ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವನ ಬಾಣಗಳು ಹೆಂಗ್ ಹೊಕ್ಕವು? ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್. ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಜೂಕಾಗಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಯವಾಗಿ ಸಾಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ, ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತವು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಲೆಟ್ ಯುವರ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಚರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಲೆಟ್ ಯುವರ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ ದ ಆರ್ಚರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಿ ಫಾರ್ ಗ್ಲಾಡ್ನೆಸ್. ನೀನು ಖುಷಿಯಿಂದ ಇರು. ಎಸ್, ಖುಷಿಯಿಂದ ಇರೋ. ಅವರು ಆಗ್ತಾ ಇದಾರ, ಆಗ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಯು ಮೇ ಗಿವ್ ಯುವರ್ ಲಾಫ್ ಅಂಡ್ ಯು ಮೇ ಹೌಸ್ ದೇರ್ ಬಾಡೀಸ್. ಎಸ್, ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡೋನು, ಅವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡೋನು, ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನ ಹೇರೋನು, ಮುಂದೆ ಅವ್ರು ಏನಾಗ್ತಾರ ಆಗ್ಲಿ. ನೋ, ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ವೈ ದ ಪೋಯೆಟ್ ಇಸ್ ಗೈಡಿಂಗ್ ದ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್. ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅವರು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನೀವೇನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನೇ ಅವರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಅವ್ರು ಏನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತೀರೋ ಅದು ಅವ್ರು ಆಗ್ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೊಸೆಸಿವ್ನೆಸ್. ಇದು ಪೊಸೆಸಿವ್ನೆಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಮಕ್ಕಳು ನಮಗೂ ಪೊಸೆಸಿವ್ನೆಸ್, ಎಸ್ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಹಂಗೆ ಆಗಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ಆಗಬೇಕು. ನೋ, there is one person who is archer. He bends us. ನಮ್ಮನ್ನ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಲ್ಲನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಿಡಿಸ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ.
ಅದು ಹೋಗ್ತದೆ, ಹಂಗೆ ಸಾಕ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿನಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರ, ಲೆಟ್ ಯುವರ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಅರ್ಚರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫೀ ಫಾರ್ ಗ್ಲಾಡ್ನೆಸ್. ಅವರು ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ರಿ, ನೀವು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ರಿ. ಅದು ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೋ ಹಂಗ ಆಗ್ರಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಅದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆ ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯು ಶುಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ವೈಡ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಟು ಗ್ರೋ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್, ಟು ಬಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್. ದೇ ಕ್ಯಾನ್, ಅವ್ರು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಫಾರ್ ಈವನ್ ಆಸ್ he loves the arrows that flies. ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. in the eyes of God ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ. we are all one. God never discriminates. ಅವರು ಎಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಆರ್ಚರ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ, ಬಿಲ್ಲುಗಾರ, ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬೇಟೆ ಹೆಂಗಾಗಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಫಾರ್ ಈವನ್ ಆಸ್ ಹಿ ಲವ್ಸ್ ದ ಆರೋಸ್, ಹಂಗಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅವನೇ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಅವರನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಆ ಹಾರಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಣಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೋ, ಸೊ ಹಿ ಲವ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಬೌ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಬಾಣ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಬಿಲ್ಲು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಲ್ಲು ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತಿರ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಜಗ್ಗಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ, ಇದನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಆ ಬಾಣಗಳು ಹೋಗ್ತವು, ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋಗ್ತವು, ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತವು. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತವು? ಅನಂತದೆಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತವು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಏನಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪೋಯೆಟ್, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರನ್ ರವರು, ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಬಿಲ್ಲುಗಾರ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ಮೈಟಿ ದ ಗಾಡ್, ಆ ದೇವರು ಚಿಮ್ಮಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಬಾಣಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೋ ಅಷ್ಟೇ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ. ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತದ, that he knows, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತದ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಟೂ ಮಚ್ possessive about your children, because your children are not your children, they are the sons and daughters for life's longing for itself. ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರದೇ ಆದ ಜೀವನ ಇದೆ, ಅವರು ನಿಮ್ಮವರಲ್ಲ, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದವರು. you can never think that you are everything, you can do anything, no, ಹಂಗಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಬನೀಸ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಪೋಯೆಟ್ ಹೇಳಿದೆವು ನಾವು, ಅವರೊಬ್ಬ ಪೋಯೆಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದ ಗ್ರೇಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್, ಫೈನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅವರು, ಅಂಡ್ ಫಿಲಾಸಫರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಜೀವನ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಫಿಲಾಸಫರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಅಲ್ಲ. he did not accept that label, title. ಸೊ ಪ್ರಾಫೆಟ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್, ಅವರೊಬ್ಬ ಪ್ರಾಫೆಟ್, ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿದ್ರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈ ಪೋಯಮ್ ಏನದ ಆನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಇದು ದ ಪ್ರಾಫೆಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪೋಯೆಟ್ರಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಪ್ರೊಫೆಟ್. ಪ್ರೊಫೆಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಫಿಲಸಾಫಿಕಲಿ ಡಿಸೈನ್ಡ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೊಸೆಸಿವ್ನೆಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ, ಮಾಡಬೇಕು, ಬಹಳ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪೋಯೆಟ್ ಇವತ್ತಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮುಂದೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ನಾವು
ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಈ ಪೋಯಮಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಐ ಹೋಪ್ this cannot be sufficient. In the days to come, the schools and colleges should open soon. I hope we will come before you physically and interact so many things. Wish you all the best. Thank you.